Dear students, today we are going to study about history and its relationship with other sciences. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, இன்று நாம் வரலாற்றுக்கும் இதர அறிவியல் பாடங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பையும் உறவையும் படிக்க இருக்கின்றோம். History and biology are two different subjects, but they are interrelated, they are connected, they are connected with each other. There is a commonness between history and biology. Both history and biology talk about evolution of man, evolution of this world. Any study of history would begin with the coming of this world, the coming of man. And likewise, biology also speaks about evolution of the world and man. So history and biology are interrelated in that aspect. And moreover, it is very important for us to understand the biological doctrines of evolution in history. And likewise, even the biological theories take the historical concepts of evolution for their studies. So these both subjects are closely related. Likewise, history has always been a study of progress. The basic idea of history is to study the progress of mankind. And this idea of progress of mankind has motivated the study of evolution of man in science. Likewise, the historical concept of historicism or historicism is a theory that studies the phenomena, it studies any aspect as a part of historical growth. And this historicism has not only influenced history, it has influenced law, it has influenced mythology, it has influenced language, it has influenced sociology, it has influenced anthropology, it has influenced philosophy, and it has also influenced natural sciences. Will Durant says that animals eat one another without qualm, but civilized man consume one another by due process of law. Biology talks about survival of fittest, and socially thinking about this concept, we have hereditary inequalities among man, and these hereditary inequalities create and sustain social inequalities which is the subject matter of study of history. So biology and history are related. Likewise, Malthusian theory of biological multiplication has impacted, has created an impact on history. Malthusian, in his theory about biological multiplication, speaks about calculating the progress of human population, calculating the growth of human population. And he also calculates the growth of food supply. And he says that human population will multiply, the multiplication of human population will be faster than the growth of food supply. And this is a very big caution for man and his conditioning. Man has to take these two factors into consideration. He has to study, he has to understand
that human population grows at a faster rate and the food supply grows at a slower rate. Hence, he has to adjust himself to nature to survive. So, Malthusian theory helps about history. It tells us about how man is going to, or how man has been adjusting himself to nature, adjusting himself to a shortage of supply of food. So, history is related with other sciences. History has motivated other sciences, and history has taken motivation from other sciences. So, history has a unique relationship with many of the other sciences. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, வரலாறும் உயிரியல் பாடமும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையது. வரலாற்றில் உலக வரலாற்றை பற்றி படிக்கின்ற போது அந்த எந்த உலக வரலாற்று புத்தகத்தை நாம் எடுத்தாலும் அதில் முதல் தொடக்கமாக இந்த உலகம் எப்படி தோன்றியது, மனிதகுலம் எப்படி தோன்றியது, மனிதகுலத்தின் பல்வேறு பரிமாணங்கள் பற்றி அந்த முதல் பகுதி இருக்கும். உயிரியல் பாடத்தில் பயாலஜி என்று சொல்லப்படுகின்ற உயிரியல் அல்லது பயாலஜி என்று சொல்லப்படுகின்ற பாடத்தில் மனிதன், மனித குலத்தின் வளர்ச்சி, மனித குலத்தின் வளர்ச்சியை பற்றி, மனித குலத்தின் பரிணாமத்தை பற்றி, மனித குலம் வளர்ந்த விதத்தை பற்றி, இந்த உலகம் துவங்கிய விதத்தை பற்றி பயாலஜிஸ்ட் எழுதியிருப்பார்கள். ஆக வரலாறும் பயாலஜியும் மிகவும் நெருங்கிய தொடர்புடைய பாடமாக இருக்கின்றன. பயாலஜியில் இருந்து வரலாறும், வரலாற்றில் இருந்து பயாலஜியும் பயன்பெற்றிருக்கின்றன. அதேபோல் வரலாறு என்பது மனித குலத்தின் வளர்ச்சியை பற்றி படிக்கக்கூடிய பாடம். மனிதனின் முதல் தோற்றத்திலிருந்து இன்று வரை மனிதன் வளர்ந்திருக்கக்கூடிய விதத்தை பற்றி படிக்கக்கூடிய பாடம். ஐடியா ஆஃப் ப்ராக்ரஸ் என்று சொல்வார்கள். வளர்ச்சியை படிக்கக்கூடிய பாடம். ஆக இந்த தத்துவம், மனிதனின் வளர்ச்சியை படிக்கக்கூடிய இந்த நோக்கம் அறிவியல் விஞ்ஞானிகளுக்கு மனித குலத்தின் வளர்ச்சியை பற்றி படிக்க வேண்டும் என்ற தூண்டுதலை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ஹிஸ்டாரிசிசம் என்று ஒரு வரலாற்று தத்துவம் உண்டு. அது அனைத்து விஷயங்களையும் வரலாற்று பின்னணியில், அனைத்து விஷயங்களும் அதன் வளர்ச்சியின் பின்னணியில், அதன் வரலாற்று நோக்கோடு, அதன் வரலாற்று பின்னணியோடு படிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய தத்துவம் ஹிஸ்டாரிசிசம். எந்த ஒரு விஷயத்தையும் தனியாக புரிந்து கொள்ளாமல் அதன் வரலாற்று பின்னணியோடு, அதாவது அது வளர்ந்த விதத்தின் அடிப்படையில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஹிஸ்டாரிசிசம். இந்த ஹிஸ்டாரிசிசம் என்பது அனைத்து அறிவியல் பாடங்களையும் பாதித்திருக்கிறது. சட்டம், மித்தாலஜி, மொழியியல், சமூகவியல், ஆந்த்ரோபாலஜி, பிலாசபி, தத்துவவியல் மற்றும் இதர அறிவியல் பாடங்களையும் இந்த ஹிஸ்டாரிசிசம் பாதித்திருக்கிறது. வில் டூரண்ட் சொல்வார், animals eat one another without qualm. Civilized man consume one another by due process of law. என்று. இது ஒரு அறிவியல் கோட்பாடு. இந்த கோட்பாட்டில் மனித குலத்தின் தன்மையும் அடங்கியுள்ளது. ஆக வரலாற்று செய்திகளும் இருக்கிறது. அதாவது இந்த செய்தி என்னவென்று சொன்னால், மிருகங்கள் ஒன்றை ஒன்று
தாக்கிக் கொள்ளும், ஒன்றை ஒன்று உட்கொள்ளும். ஒன்றை ஒன்று உட்கொள்ளும் போது எந்த விதமான சட்ட விதிகளுக்கும் உட்படாமல் அது அப்படி உட்கொள்ளும். ஆனால் நாகரிக மனிதன் சட்டத்தின் அடிப்படையிலேயே, அவன் ஏற்படுத்திய சட்டத்தின் அடிப்படையிலே ஒருவனை ஒருவன் உட்கொண்டு கொண்டிருக்கிறான். அதாவது இந்த உலகம் என்பது மிகவும் பாரபட்சமானது. இந்த உலகம் என்பது ஒருவர் இன்னொருவரை, ஒருவர் மற்றொருவரை, ஒருவர் மற்றொருவரை சார்ந்து அல்லது உட்கொண்டு தன்னை வளர்த்துக் கொள்கிறார் என்று வில்டூரன் சொல்கிறார். ஆக இது மனித குலத்திற்கு பயனுள்ள அல்லது மனித குலத்தை பற்றிய தன்மையை பற்றி விளக்குகிறது. அதேபோல் உயிரியல் பாடத்தில் சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் என்று ஒரு கோட்பாடு உண்டு. அதாவது உலகத்தில் வாழக்கூடிய உயிரினங்களில் எது வாழக்கூடிய தகுதி உடையதோ அவை மட்டுமே வாழும். மனித குலம் மட்டுமல்ல, மனித குலத்தோடு இருக்கக்கூடிய அத்தனை உயிரினங்களிலும் எது வாழக்கூடிய தகுதி என்று சொல்லும் போது மனித உயிரினங்களுக்கிடையே உயிர் வாழ்வதற்கான போட்டி நடைபெறுகிறது. அந்த போட்டியில் எந்த உயிரினம் தன்னை சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ப, உலக நியதிக்கு ஏற்ப தன்னை நிலை பெறச் செய்ய முடிகிறதோ அந்த உயிரினமே வாழும். அது மற்றவைகளை அழித்துவிட்டு தன்னை நிறுத்திக் கொள்ளும். இது சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் என்ற கோட்பாடு. இதையே வரலாற்றில் பார்க்கின்ற போது மனிதன் பிறக்கின்ற போதே சமமானவனாக பிறப்பதில்லை. அவனுடைய பிறப்பின் அடிப்படையிலேயே பல வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன. மனிதன் பிறப்பின் அடிப்படையிலே பிறக்கின்ற போது ஒன்றாக இருந்தாலும், பிறக்கின்ற குழந்தைகள் அனைத்தும் ஒன்றாக இருந்தாலும், அவர்களுடைய குடும்ப சூழல், அவர்களுடைய பிறப்பால் அவர்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய குறைபாடு, இன்னும் பல்வேறு வேறுபாடுகளின் காரணமாக ஒரு வகையான சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகள் உருவாகிவிடுகின்றன. இந்த சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகள் மனிதனுக்கிடையே ஒரு போட்டியை உண்டாக்கி விடுகின்றன. பலமானவன் பலவீனமானவன் என்ற கோட்பாடு அங்கு உருவாகி விடுகிறது. ஆக பலமானவன் பலவீனமானவனை தாக்கி அல்லது பலமானவன் பலவீனமானவனை ஏற்றி பிழைக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் உலகத்தில் இருக்கின்றது. இது வரலாற்று கோட்பாடு. சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய உயிரியல் கோட்பாடுக்கும் இந்த வரலாற்று கோட்பாடுக்கும் ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது. ஆக சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய கோட்பாட்டை நாம் அப்படியே வரலாற்றிலும் பொருத்தி பார்க்க முடிகிறது. ஆக வரலாறு இதர அறிவியல் பாடங்களோடு தொடர்புடைய பாடமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. மால்தூசியன் என்கின்ற ஒரு பொருளாதார மேதை அவருடைய மக்கள் தொகை வளர்ச்சியை பற்றி ஒரு கோட்பாட்டை வழங்கினார். இந்த கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது மக்கள் தொகை வளர்ச்சி என்பது மிக வேகமாக இருக்கின்றது. ஆனால் இந்த மக்களுக்கு தேவையான உணவு உற்பத்தி என்பது அதே சதவிகிதத்தில் வளரவில்லை. மக்கள் தொகை எந்த அளவுக்கு வளர்கிறதோ, எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி பெறுகிறதோ அதே அளவுக்கு மக்களுக்கு தேவையான உணவு உற்பத்தி வளருவது இல்லை. ஆக மனிதன் என்பவன் மிகவும் எச்சரிக்கையாக ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் அவன் தன்னுடைய அந்த வளர்ச்சியின் அடிப்படையில்
இயல்பாகவே உணவு தட்டுப்பாடு வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதை அவன் பொருத்திக் கொள்வதற்கு, அதை அவன் சீர் செய்து கொள்வதற்கு இயற்கையோடு பொருத்தி வாழக்கூடிய ஒரு நியதிகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஆக இது மால்தூசியனின் அறிவியல் கோட்பாடு என்பது மனித குலத்திற்கும் மனிதன் சார்ந்திருக்கக்கூடிய வரலாற்று பாடத்திற்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கின்றது. ஆக இந்த இரண்டு விடயங்களும் ஒன்றோடு ஒன்று பொருந்தி போகிறது. ஆக மனிதனும் மனித குலம் சம்பந்தப்பட்ட வரலாற்று பாடமும் இதர அறிவியல் பாடங்களோடு நெருங்கிய தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய பாடங்களாக இருக்கின்றன. Ethnology is a subject which is closely related with history. Ethnology is study of races. Actually, it is believed that man belongs to different races, or on the basis of the physical features of man is grouped under several races. For example, we have the Dravidian race, we have the Aryan race, we have the Mongolian race, we have the Nikritos. So man is divided into several races based on the physical features. So the study about the differences in man based on his physical features, we call it as ethnology. This ethnology has a very important role in human history. Based on ethnology, there have been lot of differences between mankind, and this differences has led to lot of significant events in human history. Gobineau, a French philosopher, spoke about Aryan racial superiority. He said that there are different races in mankind. There is the Aryan race, there is the Mongolian race, there is the African race, there is the Australoids, there is the Dravidians. And he said, among these races, the Aryans are racially superior. And now, during Hitler's time in Nazi Germany, Germans, they considered themselves as Nordics and a subgroup of the Aryans. And they said that they are pure Aryans and they are the most superior among humankind. And this superiority of Hitler led to a great disaster, the Holocaust, in which 60 lakh Jews were killed. So, ethnology is a different science, but based on ethnology, differences were attributed among humankind, and this differences generated an historical event that saw a great disaster in killing of 60 lakh Jews. Likewise, there have been differences in several parts of the world. Varnashrama Dharma in India also attributes certain differences based on ethnology. Likewise, in South Africa, we had the apartheid system where the whites and the blacks were treated differently, where the whites and the blacks were
In South Africa, we had the apartheid, where there was a distinction between the white and the black. Different schools for white, different schools for black. Different toilets, public toilets for white, different public toilets for black. Different buses for white, different buses for blacks. And this apartheid had a very great social impact on the South Africans. And it was, of course, we know that it was African National Congress and Nelson Mandela who had to fight and bring South Africa away from this apartheid. Likewise, even in US, America, United States, we had this color distinction for a very long time, which even led to civil war. It led to a situation where United States was about to break into two countries just because of this color distinction. And ethnology has had a great impact on humankind. Ethnology has had a great impact on humankind. It has influenced historical events. It has influenced historical situations. So, it is very important for us to understand the fundamentals of ethnology, the fundamentals of ethnology. Of course, in modern days, man has become universal, and man has evolved theories like all men are born equal and all men are equal. But still, racism persists. Still, racism persists in the world. So, hence, it is very important that history and ethnology have to be understood in close relations. So, மாணவர்களே, எத்தனாலஜி என்கின்ற ஒரு பாடப்பிரிவு, அறிவியல் பாடப்பிரிவு, எத்தனாலஜி என்று சொன்னால் இனங்களை பற்றிய படிப்பு அது. அதாவது மனித குலம் என்பது ஒன்று என்று ஒரு கோட்பாடு உண்டு. அனைத்து மனிதர்களும் ஒன்று, அனைத்து மனிதர்களும் சமமானவர்கள் என்ற ஒரு கோட்பாடு உண்டு. ஆனால் மனிதர்களின் அடிப்படை தோற்றத்தில் வேறுபாடுகளின் அடிப்படையில், அதாவது சிலர் ஐரோப்பாவில் இருப்பவர்கள் வெள்ளையர்களாகவும், ஆப்பிரிக்காவில் இருப்பவர்கள் சற்று கருத்த நிறத்தோடும், அதே போல் தென்னிந்தியர்கள் அவர்களுக்குரிய அங்க அடையாளங்களோடும், சீனர்கள், ஜப்பானியர்கள், கொரியர்கள் அவர்களுக்கென்று தனி அங்க அடையாளங்களோடும் இருக்கக்கூடிய காரணங்களினால் மனிதர்களை இனங்களாக, மனிதர்களை இன அடிப்படையில் பிரிக்கின்றனர். இந்த இன அடிப்படையில் மனிதர்களை பிரித்து படிக்கக்கூடிய படிப்புக்கு எத்தனாலஜி என்று பெயர். ஆக இந்த எத்தனாலஜி என்ற இந்த படிப்பு அல்லது இந்த மனிதர்கள் தங்களை இனங்களாக, தங்களை இன அடிப்படையில் பிரித்துக் கொள்வது உலக வரலாற்றை பெரிய அளவில் பாதித்திருக்கிறது. இந்த உலக வரலாற்றை பெரிய அளவில் பாதித்த அந்த நிகழ்வுகள் உலக வரலாற்றில் மிக முக்கியமான நிகழ்வுகளாக இருந்திருக்கின்றன. உதாரணமாக கோபினோ என்கின்ற ஒரு பிரெஞ்சு நாட்டு நபர், அவர் மனித இனங்களை பற்றி படித்துவிட்டு இறுதியாக மனிதர்களில் ஆரியர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற வெள்ளையர்கள் மிக உயர்வான இனத்தை சார்ந்தவர்கள் என்று ஒரு கோட்பாட்டை கொடுத்தார். இந்த கோட்பாட்டை நம்பிய ஹிட்லர் இரண்டாம் உலக போரில் ஜெர்மனியை தலைமை ஏற்று நிர்வகித்துக் கொண்டிருந்த ஹிட்லர் இந்த கோட்பாட்டை, கோபினோவுடைய இந்த ஆரிய மேன்மை கோட்பாட்டை உண்மை என்று நம்பி அவர் தன்னை ஜெர்மானியர்கள் நார்டிக்குகள் என்றும், அந்த நார்டிக்குகள் மிக உயர்ந்த இனத்தை சார்ந்தவர்கள் என்றும் சொன்ன காரணத்தினால் ஜெர்மானியில் யூதர்கள், பல லட்சம் யூதர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள். சுமார் 60 லட்சம் யூதர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள். அதுவும் அவர்கள் கொலை செய்யப்பட்ட விதம் மிகவும் கொடுமையான விதம். ஹோலோகாஸ்ட் என்ற அந்த நிகழ்வு எப்படி யூதர்கள் ஜெர்மானியில் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் என்ற விஷயத்தை விளக்குகின்றது. அதே போல் தென்னாப்பிரிக்காவில்
அபார்த்தைட் என்ற நிலைப்பாடு. அபார்த்தைட் என்று சொன்னால் கருப்பர்களும் வெள்ளையர்களுக்கும் வெவ்வேறு விதமான அணுகுமுறை. கருப்பர்களுக்கு என்று தனி பள்ளிக்கூடம், வெள்ளையர்களுக்கு தனி பள்ளிக்கூடங்கள், கருப்பினத்தவருக்கு தனி பேருந்துகள், வெள்ளையர்களுக்கு தனி பேருந்துகள். இந்த நிலை நீண்ட நாள் வரை தென்னாப்பிரிக்காவில் இருந்தது. இந்த நிலையில் இருந்து விடுபட்டு வருவதற்கு தென்னாப்பிரிக்காவில் ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரஸ் என்ற அமைப்பும் நெல்சன் மண்டேலா என்ற தலைவரும் மிகவும் பாடுபட்டு உழைத்தார்கள். அதே போல் இந்தியாவில் வர்ணாசிர தர்மமும் இந்த எத்னாலஜி என்று சொல்லப்படுகின்ற இனங்களின் அடிப்படையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை நாம் பார்க்கின்றோம். அதே போல் அமெரிக்காவில் நீண்ட நாள் வரை கருப்பினத்தவர்களுக்கும் வெள்ளையர்களுக்கும் இடையே இருந்த வேறுபாடுகள் அமெரிக்க வரலாறை நிர்ணயம் செய்திருக்கின்றன. அமெரிக்காவில் ஒரு காலகட்டத்தில் 1861 உள்நாட்டு போர் அடிப்படையில், இந்த உள்நாட்டு போர் வருவதற்கு அடிப்படை காரணமாக இருந்தது இந்த வேறுபாடுதான். வெள்ளையர்களுக்கும் கருப்பினத்தவருக்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுதான். இந்த வேறுபாடு என்பது அமெரிக்கா 2 நாடுகளாக பிரிந்து போகக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வாக இருந்துவிட்டது. ஆக நாம் இந்த எத்னாலஜி என்று சொல்லப்படுகின்ற இனவியல் சம்பந்தமான இந்த தத்துவங்களை படிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றது. ஆக வரலாறும் இத்தனாலஜியும் மிக நெருங்கிய ஒரு பாடங்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றன. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, சமீப காலங்களில் மனிதன் முற்போக்குத்தனமான கோட்பாடுகளை உருவாக்கி கொண்டது உண்மை. இன்றளவு நாம் மனிதர்கள் பிறப்பால் சமமானவர்கள், மனிதர்கள் அனைவரும் சமமானவர்கள் என்ற கோட்பாட்டை நம்பி வருகிறோம். அப்படி நம்புகின்ற வேளையில் இந்த இனவியல் கோட்பாடுகள் புறக்கணிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் இருப்பினும் இனங்களின் அடிப்படையில் வேறுபாடுகள் இன்றளவும் காணப்படத்தான் செய்கின்றன. இன்றளவும் உலகத்தில் இந்த இனங்களின் அடிப்படையில் ஒரு ஏகாதிபத்திய மனப்பான்மை உலகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் ஆங்காங்கே காணப்படுவதை நாம் உணர்கின்றோம். ஆக இந்த இனவியல் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாடத்தை ஒரு வரலாற்று அறிஞர்கள், வரலாற்று மாணவர்கள், வரலாற்று ஆசிரியர்கள் தெரிந்து அதன் அடிப்படையில் உலக வரலாறை காண வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றது. ஆக இது வரலாறுக்கும் இதர அறிவியல் பாடங்களுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய தொடர்பு. இந்த பாடமும் இனி வரக்கூடிய நாட்களில் அடுத்த வகுப்பில் வரலாற்றுக்கும் இதர அறிவியல் பாடங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பை பற்றி நாம் படிப்போம்.